461 American military personnel who gave their life in Afghanistan for our country. And of course, that includes, who my heart bleeds for, the 13 brave Americans who were killed in an ISIS terrorist attack while facilitating the evacuation of 124,000 people over the course of 17 days in August of 2021. And as I've previously said, President Biden's efforts to end the 20-year war in Afghanistan and bring our troops home was the right one. And while that decision was in our country's best interest, a number of contributing factors complicated the withdrawal, namely President Ghani fleeing Afghanistan on August 15, 2021, and the resulting collapse of the Afghan government. As we heard in our hearing just last month from former Special Representative for Afghanistan Reconciliation, Zalmi Khalilzad, former President Donald Trump's Doha deal empowered the Taliban at the expense of the Afghan government. The Trump administration's commitment to facilitate the release of Taliban prisoners in the Afghan government, that they were there in their custody, and initiated significant unilateral U.S. troop drawdowns, placed the Taliban in the strongest position since the United States first arrived in Afghanistan 20 years earlier. Continued troop drawdowns, despite the Taliban not fully complying with terms of the Doha Agreement, undercut the United States leverage with the Taliban. During the transition between the Trump and Biden administrations, it also became clear that the Trump administration lacked a comprehensive plan for withdrawing from Afghanistan, despite the May 1st deadline fast approaching. Upon taking office, President Biden conducted a thorough interagency review and determined he had two options. The president could either continue the withdrawal started by his predecessor or break the agreement and return us to an active war with the Taliban, a decision that would necessitate a significant surge of troops for an undefined time. The Taliban made clear that backing out of the Doha Agreement would result in the resumption of hostilities, which would place our service members once more in their crosshairs. Let me be clear. This is not my opinion on the timeline and facts. This is the picture painted by the Afghanistan After Action Report conducted by the State Department, which DOD has corroborated throughout its own internal reviews of the withdrawal. These are the facts outlined by this committee's own investigation, which has been comprised of over 100 hours of transcribed testimony, multiple public hearings, and 11,000 pages of documents produced by the State Department. And I also, again, like to reinforce the importance of broadening the scope of Afghanistan. Proper oversight of Afghanistan requires an honest look back, not just at a few months, but at the entire 20 years of war over 4 administrations. Generals Milley and McKenzie, so I look forward to your continued commitment to truth and transparency today, helping us gain a better understanding so we may learn from our successes and mistakes. And I want to commend the efforts of all who contributed to the successful evacuation and airlift of 124,000 people from Afghanistan. We understand over the course of our interviews and investigations that this was an all-hands-on-deck undertaking, and while I'm thankful such an airlift was successful given the dynamic and chaotic situation on the ground, we must also scrutinize the lessons learned, including from the tragic bombing at Abbey Gate. So I look forward to hearing how the Defense Department, similar to the states Afghanistan's AAR, has taken efforts to assess and learn from our withdrawal so that we do not repeat those mistakes in the future. Let me close just by saying I would like also to make special mention of our previously bipartisan commitment to ensuring special
immigrant visas for the Afghan allies who've worked with U.S. service members and diplomats throughout our mission in Afghanistan. Thus far, the Republican leadership in the House is refusing to increase the SIVs to the administration's requested amount. So I know Chairman McCall and the majority of members on this committee agree that Congress must act on fulfilling our promises to them, and I hope to have your support in working with Democrats on getting that done. And with that, I yield. Ranking Member yields. Let me add to that comment. We are working in a very bipartisan manner to increase the number of SIVs. I think it's vitally important when we talk about Afghan partners left behind to provide the visas necessary for them to get out of there. And I'm pleased to announce, but I don't want to announce the number yet because it's being negotiated, that we will have an agreement. So with that, I'm pleased to have with us here today the former chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, and former commander of U.S. Central Command, General Kenneth F. McKenzie, Jr. Both generals played a pivotal role throughout the Afghanistan withdrawal, but also a pivotal role throughout our nation's history in many conflicts. And I commend you for your service to our nation. Your full statements will be made a part of the record, and I'll ask that each of you keep your remarks to 5 minutes. And finally, as a reminder, today's hearing is subject to the veracity protections of Section 1001 of Title 18 of the United States Code, which makes it a crime to knowingly make any false, fictitious, or fraudulent statements to the committee in the context of this investigation. With that, I now recognize General Mark Milley for his opening statement. Thank you, Chairman McCall and Ranking Member Meeks and members of the committee, and thank you for your efforts and what you're doing. I'm grateful for the opportunity to be here with General McKenzie, and my purpose here today is to help you form a holistic assessment of our efforts in Afghanistan. But most importantly, I am personally here today, voluntarily, to help the families of the fallen, the 13 fallen at Abbey Gate, and the thousands of fallen and tens of thousands of wounded and countless other members who suffered the invisible wounds of war, to help them get answers. I'm humbled to be here today with 3 Gold Star families from Abbey Gate, and I know the other families couldn't make it, but I intend to contact them in the coming weeks. They know my feelings for them. They know that there are no words by me or any general or any politician or anyone that can ever bring back their fallen. But all of us can, and all of us must, honor their sacrifice to protect our country and to be forever grateful that they answered the call to the colors. Each of them paid the ultimate sacrifice on the altar of freedom, like so many before them, in order to keep our nation safe. And we owe them answers. And I am committed to assist in the effort to get them answers. But we should also not be under any illusion. We're not going to get all the answers here today. It's a process that's going to take a considerable length of time. And we must also recognize that much of the record, in fact, is classified and beyond the scope of this open hearing. So over 2 decades, between 2001 and 2021, about 800,000 of us in uniform in the United States military served in Afghanistan, and thousands of others from many agencies in our government. Of those, 2,461 soldiers, sailors, airmen, and Marines gave their lives. Almost 30,000 more were wounded in action, and countless others suffered those invisible wounds. And that includes the 13 from Abbey Gate. We must always honor all of their sacrifice, each of them, over 2 decades of fighting the Taliban, bringing Osama bin Laden to justice, and ultimately protecting the American homeland. We lost over 200 U.S. and international troops and many more wounded in action in units that were under my direct command in several tours and multiple years of combat in both Iraq and Afghanistan. And every commander who's ever served in combat knows that we personally issued the orders that gave the task, the purpose, the place, and the time of that soldier's death or wounds. And we also know it was the enemy that killed or wounded them. Combat's an unforgiving environment, and those of us who have served in the brutality of ground combat
live with that dark reality every day and every night. And we'll live with that for the rest of the days of our lives. There's no military leader who's lost troops in combat who does not know that feeling. So this is personal to me. And I will do everything in my power to ensure that these families and all of our veterans and families know the truth and have the answers. At the peak of our military commitment in 2011, the United States had just over 100,000, or just under 100,000 troops and about 20,000 DoD contractors. That same year, the United States began to steadily draw down troops, close bases, and retrograde equipment. Nothing we're going to discuss today happened overnight. It was a process of withdrawal that spanned a decade. The outcome in Afghanistan was the cumulative effect of many decisions over many years of war. And like any complex phenomena, there's no single causal factor that determined the outcome, but multiple factors in combination. In the fall of 2020, as I previously testified publicly, my analysis, my personal analysis, was that an accelerated withdrawal would likely lead to the general collapse of the Afghan security forces and the Afghan government, resulting in a large-scale civil war reminiscent of the 1990s or a complete Taliban takeover. In November 2020, DoD received orders from the White House to reduce troop levels to 2,500 by January 15, 21. When the current administration took office in January 21, there were, roughly speaking, 2,500 U.S. troops on the ground, with about 22,000 NATO troops and contractors. Beginning in February 21, the National Security Council conducted a 10-week interagency review of the Doha Agreement, and various options were presented and debated. In previous public testimony, I noted that at that time, my analysis, based on my assessment and the recommendations of the commanders, to include General McKenzie, and the consensus of the Joint Chiefs of Staff, was that we needed to maintain a minimum force of 2,500 troops on the ground, mostly special forces, with allied troops and contractors, in order to sustain the Afghan National Security Forces and its government until the diplomatic conditions of the Doha Agreement were met. Without this support, it was my view at the time that it was only a matter of when, not if, the Afghan government would collapse and the Taliban would take control. Again, I previously publicly testified, and I consistently supported a negotiated end to the war, but only if there was a reduction in violence leading to a permanent ceasefire, and there were Afghan-to-Afghan negotiations leading to a power-sharing agreement between the Afghan government and the Taliban. And it was my view that absent those conditions, I was not in favor of a unilateral withdrawal of U.S. forces because of my assessment of the associated costs and risks. The fundamental tension facing the president, in fact, two presidents, was that no one could satisfactorily explain when or even if those conditions would ever be met. And if we stayed indefinitely, an open war would likely begin with the Taliban again, with increased risk of additional casualties. On 14 April 21, President Biden made the formal announcement of his decision to honor the Doha Agreement with a military withdrawal while maintaining a continued diplomatic presence. The Department of Defense understood that our mission was to conduct a retrograde of the remaining U.S. military forces and equipment while leaving a small contingent to defend the American embassy while diplomatic outcomes were negotiated. On 14 August, the non-combatant evacuation operation decision was made by the Department of State, and the U.S. military alerted, marshaled, mobilized, and rapidly deployed faster than any military in the world could ever do. It is my assessment that that decision came too late. The deploying forces quickly took operational control of the airport with significant elements of the 82nd Airborne Division, Marines, National Guard, and Special Forces, along with our CIA partners and selected NATO forces. Additionally, we set up multiple bases to process evacuees in other countries throughout the Middle East, Europe, and CONUS. In short, the United States military performed one of the most incredible evacuations under pressure in recorded history in an extremely difficult, dynamic, and dangerous environment. That performance is due to the individual bravery, competence, and compassion of every private to general who had any role in this NEO. At the end of 20 years, we, the military, helped build an army, a state, but we could not forge a nation. The enemy occupied Kabul, the overthrow of the government occurred, and the military we supported for 2 decades faded away. That is a strategic failure. But the military also provided hope for 20 years to the Afghan people. We provided unprecedented opportunity to millions. In the final days, we gave 130,000 people their lives and freedom at very high cost.
And most importantly, we protected the United States from terrorist attack from Afghanistan, which was our original mission, and that mission continues today. There are many lessons to be learned from 20 years of war and the 10-year drawdown of forces and the final evacuation. And Mr. Chairman, I have a lengthier paper for a written testimony that I would like to submit for the record with your permission. Without objection, so ordered. To the American people, the most important lesson I think to learn is that your troops This meeting, as you see, was extremely productive. سلامونه. نن د کپ د میاشتې 9 او د 402 هجري لمریز کال وروستۍ ورځې سره برابر ده. دا کال د افغانستان لپاره له ډیرو سختیو، ستونزو او ننګونو سره مل و. په سیاسي اړخ کې طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا رسمیت پیژندلو یا لږ تر لږه عادي کېدو ته سترګې په لار و. سږکال که څه هم ملګرو ملتونو د یوې خپلواکې ارزونې او د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په چوکاټ کې افغانستان کې د سیاسي او بشري بحران د هوارولو هڅه وکړه، خو دا بهیر لا هم په ټپه ولاړ دی. د امنیت له اړخه هم په روان کال کې افغانستان د 401 امنیتي ضد پیښو شاهد و چې ملګرو ملتونو 18 پیښې د داعش خراسان څانګې له بریدونو سره تړلې دي. د طالبانو لخوا د دوی د خوښې وړ حجاب د نه مراعاتولو له امله د نجونو او معترضو ښځو د پوهنې د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو لړۍ هم سږکال د بشري حقونو په برخه کې بېلابېلې حاشیې درلودلې. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د کډوالو ناڅاپي ایستلو او افغانستان ته د هغوی ناڅاپه راتګ په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د سړي سر عاید تر ټولو ټیټ دی، چې د کورني ناخالص تولید وده یې صفر ته نږدې شوې ده. په دې خبري خپرونه کې مو د افغانستان پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي، بشري حقونو، بشري بحرانونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې کړي دي. لومړی زموږ د همکار راپور. د 402 هجري لمریز کال په اوږدو کې هم طالبان د رسمیت پیژندلو او یا لږ تر لږه عادي کېدو په تمه وو او نړیواله ټولنه لا هم له طالبانو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو په برخه کې تش لاس ده. د سږ کال یو له مهمو سیاسي پیښو دا وه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان مسأله راپورته کړه او د سیاسي او بشري کړکېچ د حل لپاره یې لومړنۍ نسخه ولیکله. د ملګرو ملتونو خپلواک ارزونه چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د بیا یوځای کېدو او د دغه ماموریت د اسانه او پلي کولو لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو لید لري. د امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د ځانګړي استازي ټاکل تایید کړل او د همدې موخې لپاره یې د روان کال په فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې غونډه جوړه کړه. خو د طالبانو مخالفت او له دوی سره د ځینو هیوادونو لکه چین، روسیه او ایران یوځای کېدو دغه بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. خب در حالی که با کشورهای همسایه رابطه خراب باشه، در حالی که جهان بزرگ، جهان که یک قاره هست، اونا با پالیسی هایشان مشکل داشته باشند در عرصه حقوق بشر، در عرصه مبارزه با تروریسم، حتی که حالی در عرصه مبارزه با مواد مخدر هم مشکلاتی بروز کرده. در این تو یک حالت آدم مشکل است که بگه که خوشبین هستیم که در سال 1403 وضعیت از این که بهتر خواهد شد. الا که طالبان پیش شوند، یک نقشه را برای بیرون رفت عرضه کنند که جهان امو را مطالعه کنه، جهان هم با او خود عیار بسازه. تمه کېده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی بهیر به غیر طالب سیاسي ځواکونه او ښځې له انزواره وباسي او د ټولو خواو په ځانګړې توګه د ښځو په ګډون به د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو بنسټ کېږدي.
خو داسې ښکاري چې طالبان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له عمومي هوکړې پرته په خپلې لارې روان دي. د چین، روسیې او ایران په ګډون نړیوالې ټولنې له طالبانو څه کم 2 غوښتنې مطرح کړي دي: د ټولګډونه حکومت جوړول او پر ښځو د محدودیتونو لرې کول. خو طالبان په دواړو مواردو خبرې کول ردوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور سیاسي وضعیت په لاندې ډول لیکلی دی: طالبان له پراخو کورنیو اختلافاتو سره مخ دي، د بنسټونو د ټولګډونه کولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او پر ښځو د محدودیتونو دایره پراخه شوې ده. یک وزیر با فرمایش فرانسه باشه، دیگه با فرمایش امریکا باشه، دیگه با فرمایش اسرائیل باشه، به این معنا خود واقعا نامشمول نیست. ولی اگر حقیقت رو نظر بکنیم از همه مناطق الحمدلله مسئولین داریم. د تیر یو کال په اوږدو کې له طالبانو سره د تعامل په قطار کې د هیوادونو شمیر ډیر شو، له سیمې تر اروپا او امریکا. چین لومړنی هیواد دی چې هم یې طالبانو ته سفیر استولی او هم یې د هغوی سفیر منلی دی. په ځینو نورو هیوادونو کې حتی په اروپا کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کابل کې د سیمه ییزې غونډې او د مسکو فارمټ غونډو د سیمې او طالبانو تمایل لا زیات کړی. خو له دې ټولو سره لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو خپلواک ارزونه وایي، هیڅ هیواد د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته د تایید رای نه لري. طالبان گروه مردمی نیستند که پایگاه خواستگاهشان جغرافیای افغانستان بوده باشه. طالبان هم مانند سایر جنگجویانی که قبل از طالبان بود یک پروژه هستند که تاریخ مصرفشان هر وقتی که به انقطاع میرسه و به ختم میرسه مانند دیگرش یا ادغام میشه یا تغییر شکل میده و یا هم به گوشه های آرام خود میرن. پس مردم افغانستان باید هوشیارانه فکر کنند. د طالبانو وسلوال او سیاسي مخالفین لا هم په جلاوطنۍ کې او د افغانستان په اړه د نړیوالو سیاسي معادلاتو له دایرې بهر دي. 3 میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وویل شول چې په مسکو، تاجکستان او اتریش کې د سیاسي مخالفینو غونډو طالبان ننګولې دي. خو انتونیو ګوتریش 13 میاشت په خپل وروستي راپور کې وویل چې دې غونډې هیڅ د پام وړ همغږي نه درلوده او ډلو خپل پیژندل شوي دریځونه بیا تکرار کړل. د دې ټولو سربیره یو شمېر سیاستوالو وایي له دې او کاسې سره د عادي کېدو او رسمیت پیژندلو واټن ډیر لرې دی. د امنیت په اړخ کې په 402 هجري لمریز کال کې ملګرو ملتونو په هیواد کې 4181 امنیتي پیښې ثبت کړي چې 18 د داعش د خراسان څانګې بریدونه وو. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د دغو بریدونو په دوام کې 112 تنه وژل شوي او 311 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې د داعش خراسان څانګه تر اوسه هم تر ټولو ستر ګواښ دی او القاعده هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه او د وسلو یوه ډیپو جوړه کړې ده. خو طالبانو د تیر په څیر په پرله پسې ډول ویلي چې افغانستان کې امنیت تامین دی او هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. څوارلس سوه 2 هجري لمریز کال د افغانستان په تاریخ کې له امنیتي پلوه د یو بل ننګونکي کال په توګه ثبت شو. ملګرو ملتونو سږ کال په هیواد کې 4181 امنیتي پیښې ثبت کړي چې 18 د داعش خراسان څانګې بریدونه دي. سږ کال د داعش خراسان څانګې ملکي وګړي په ځانګړې توګه د افغانستان هزاره او شیعه وګړي او د طالبانو ځینې چارواکي په نښه کړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په بغلان کې د طالبانو د پولیسو پخوانی قماندان صفی الله سمیم او په بدخشان کې د طالبانو مشر نثار احمد احمدي هغه 2 طالب چارواکي دي چې په 1402 کال کې د داعش لخوا ووژل شول. سږ کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د داعش خراسان څانګه تر ټولو لوی ګواښ دی او ویل شوي چې داعش په سیمې او بهر کې هم د پلانونو د پلي کولو وړتیا لري. از دید مخالفین طالبان وقتی که می‌بینیم تعداد عملیات‌های زنا در سراسر افغانستان گسترش پیدا کرده در ولایات مختلف و یک گراف صعودی را داشتن
در بحث شبکه‌های تروریستی که در داخل افغانستان فعال هستند مانند داعش می‌بینیم که اینا تانستن که هم در داخل افغانستان عملیات‌های خود اجرا بکنن و هم در داخل افغانستان عملیات‌های بیرونی خود برنامه‌ریزی بکنن. الله اکبر. ملګرو ملتونو همدارنګه په هیواد کې له تاجکستان سره 3 او له پاکستان سره 6 سرحدي پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګه په هیواد کې له تاجکستان سره 3 او له پاکستان سره 6 سرحدي پیښې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو په 3 میاشتني راپور کې همداراز ویل شوي چې په 1402 کال کې طالبانو 3 ځله له پاکستان او 1 ځل له ایران سره سرحدي نښتې کړي دي او هغه څه چې د کال په وروستیو ورځو کې پیښ شول د خوست او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان الوتکو 2 هوایي بریدونه وو. طالبانو د دغو بریدونو په تایید سره وویل چې د 3 ماشومانو او 5 ښځو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. طالبانو دغه بریدونه وغندل او پر افغانستان یې یرغل وباله، خو اسلام آباد وایي دا برید یې په ترهګریزو عناصرو کړی. هممهاله له دې برید وروسته د پکتیا په ځینو سیمو کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ټولو پیښو کې 119 تنه وژل شوي او 311 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو پر ضد پوځي جبهې لکه د یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهې، د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ هم په دې یو کال کې خوځښتونه لرل چې شمیر یې په 12 ولایتونو کې 240 بریدونو ته رسیږي. بلخوا د لړم، لیندۍ او مرغومې میاشتو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د طالبانو پر ضد د پوځي جبهو له منځه د ازادۍ جبهې 24 بریدونه کړي، خو د طالبانو مخالفې پوځي جبهې د زیاتو بریدونو ادعا کوي. په همدې حال کې په 1402 هجري لمریز کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیتي اندېښنو په دوام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د القاعدې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خبر ورکړی چې القاعده شبکې په دې وروستیو کې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه او د پوځي تجهیزاتو یو ډیپو جوړه کړې ده. خو طالبانو د تیر په څیر په پرله پسې ډول ویلي چې په هیواد کې امنیت تامین دی او له افغانستانه نړۍ ته کوم ګواښ نشته. خو د راپورونو پر بنسټ په 1402 کال کې د هیواد په ګاونډ ایران، پاکستان او تاجکستان کې له افغانستان سره د خپلو پولو په ټینګولو او بندولو کار وکړ. د باخبره سرچینو په وینا په سیمه ییزه کچه د داعش خراسان څانګې TTP یا تحریک طالبان پاکستان او جیش العدل ګواښونو دغه هیوادونه اندېښمن کړي دي. سږکال د بشري حقونو د فعالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او خبریالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال و. سږکال د اعتراضونو له امله زیات شمېر ښځې او نجونې نیول شوې او له همدې امله معترضو ښځو د خپلو اعتراضونو لپاره سرپټو ځایونو ته مخه کړه. دا په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي، صدیق الله افغان، رسول پارسی، د پوهنې د حقونو فعالان سلطان علي جوادي او امین الله عالمي د خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. زده کړه، حق، عدالت، ازادي، هغه شعارونه چې ورسره ښځې او نجونې د کال په پیل کې سړکونو ته راووتلې. د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د مخنیوي پر ضد لاریون. خو د دغو لاریونونو دوام د دې لامل شو چې طالبان ښځې او نجونې بندیانې کړي. د وري په 6مه ملاله هاشمي، روقیه سعی او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سعی چې اوس په جرمنی کې ده د هغو ورځو په اړه داسې وایي: وقتی که ما به محل اعتراض رفتیم چند دقایق از اعتراض نگذشته بود که طالبان هجوم آوردن و
شروع به لطوکوب دخترها کردن، واقعا دخترای زیاد آسیب دیدن و همچنان تعداد را به خود دستگیر کرده به حوزه سوم امنیتی منتقل کردن. خو دا هر څه د دې لامل نشول چې ښځې و نجونې غلې پاتې شي او له لاریونونو لاس واخلي. دا ځل ښځو و نجونو په سرپټو ځایونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. آزادی و برای آرمان‌های مردمش جان خود را فدا کرد. چطور کنیم؟ د زمري په 28مه طالبانو د شپې پر مهال د کابل په خیرخانه کې له یو کور څخه 8 ښځې ونیولې. هاجر، خاټول، لیما، فریده محب، حسنا او 3 نورې ښځې ونیول شوې او څو ساعته وروسته په ضمانت بیرته خوشې شوې. نرګس سادات چې 58 ورځې د طالبانو په زندان کې تیرې کړي یو له هغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې په روان هجري لمریز کال کې له زندان خوشې شوه. شکنجه های آنها از قبیل شاک برقی، آب سرد، شلاق زدن و شکنجه دادن روح و روان حتی فکر ما بود. د وږي میاشتې په 28مه ندا پرواني له خپل خاوند او ماشوم سره د کابل له خیرخانې څخه ونیول شوه او له 28 ورځو وروسته بیرته له بند خوشې شوه. د تلې په 5مه ژولیا فارسي له خپل زوی سره د کابل په قلعه فتح الله کې ونیول شوه او له 3 ورځو بند وروسته بیرته خوشې شوه. د سې شنبې ورځې په سهار د لړم میاشتې په 24مه پریسا آزاده د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له دشت برچي څخه ونیول شوه. اغلې آزاده د مرغومې په 4مه د طالبانو له زندان خوشې شوه. منیژه صدیقي د تلې په 18مه د کابل له خیرخانې څخه ونیول شوه او زندان ته ولېږدول شوه. نوموړې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د انځور په سوځولو تورنه شوې ده. د طالبانو محکمې هغه په 2 کاله بند محکومه کړې ده. د مرغومې له 10مې وروسته طالبانو د دوی د خوښې وړ حجاب د نه مراعاتولو له امله د نجونو د نیولو بهیر پیل کړ. هغه بهیر چې د کابل د دشت برچي څخه پیل شو او په چټکۍ سره د خیرخانې، تیمني او آن یو شمېر نور ولایتونو بامیان، دایکندي، غزني، پروان، بلخ په ګډون ځینو نور ولایتونو ته هم وغځېده. که څه هم د طالبانو دغه کار د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ له سختو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو دا ډول نیول نه دي تایید کړي. طالبانو سږ کال د اعتراض کوونکو او د ښځو د حقونو د فعالانو د نیولو ترڅنګ د پوهنې د حقونو فعالان هم نیولي چې له ډلې یو متي الله ویسا و چې له 200 زیاتې ورځې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. له بلې خوا عبدالحکیم الفت، محمد حسین دادگر، رسول فارسی، محمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تجربه نشان داده که به هر پیمانه‌ای که مردم زیر فشار قرار بگیرند و حقوق مردم نقض شود به همون اندازه مردم با شدت در برابرش ایستادگی میکنند و طول عمر استبداد کوتاه میکنند. د دې ترڅنګ تیر کال د رسنیو او خبریالانو لپاره هم له ننګونو ډک و. سږ کال 59 خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ځینې له 100 ورځو نیولې تر څو ونیو او یا هم په 100 میاشتني بند محکوم شول. 1402 هجري لمریز کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون د بشري حقونو فعالانو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو و نجونو او همدارنګه د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي او هغه یې له قانونه سرغړونه بللې ده. 1402 هجري لمریز کال کې د افغانستان اوسیدونکي له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ وو. ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د دغه هیواد ناخالص کورني تولید هم صفر ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د راپور پر بنسټ د افغانستان د اقتصاد د کچې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د سړي سر عاید د کچې لوړېدل به کلونه وخت ونیسي چې د 2021 کال له اګست څخه مخکې لومړي حالت ته ورسیږي. د ښځو پر وړاندې کاري محدودیتونه، د بانکي سیستم ګډوډېدل، د بنسټونو منزوي کېدل، د سوداګرۍ ګډوډي او د بهرنۍ پانګونې نشتوالی د افغانستان د اقتصاد د سقوط تر ټولو مهم لاملونه بلل کېږي.
محمد اسلم 43 کلن دی او د خپلې کورنۍ د 11 غړو سرپرستي پر غاړه لري. د طالبانو له راتګ څخه مخکې په یو خصوصي ښوونځي کې کار کوو، خو اوس وزګار دی او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کوچني ماشومان سوالګري ته لیږي. وایي چې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې تر ډیره د بېوزلۍ خوند څکلی دی. این همه بچه ری میکنم گدایی میکنم هم اینجا پارسال خود ما پارسال خود ما جور بودیم 3 ماه جور بود خود ما میرفتیم نون جام میکردیم میخوردیم. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اعلان کړی چې افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 2 برابره شوې او د افغانستان 85% وګړي د فقر تر کرښې لاندې دي. ملګرو ملتونو د 2024 کال د جنورۍ په 18 په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په ناخالص تولید کې د 1.2% کمښت خبر ورکړ. د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د مرستې رسولو د تطبیق مخې ته خنډونه رامنځته کړي او پر دې سربیره د بنسټونو منزوي کېدل، د تخصصي او تخنیکي وړتیاو له لاسه ورکول، پر بانکونو بندیزونه او د سوداګرۍ ګډوډي د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخ کړی دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري، په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سړي سر عاید یې پکې تر ټولو ټیټ دی. خو له دې ټولو سره په تیر یو کال کې د ځینو لویو پروژو کار هم پیل شوی او یا یې تړونونه لاسلیک شوي دي. د 108 کیلومترو په اوږدوالي سره د قوشتېپې کانال د لومړي فاز بشپړول او د کاسازر پروژې د کار د بیا پیل لپاره د تړون لاسلیکول د دغو پروژو تر ټولو مهمې دي. د 1402 هجري لمریز کال د کپ په 10 د قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان او طالبانو استازو په استانبول کې د کاسازر پروژې د کار د بیا پیل تړون لاسلیک کړ چې له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته برېښنا لیږدوي. له شاوخوا 2.5 کلونو ځنډ وروسته نړیوال بانک حاضر شو چې دا پروژه تمویل کړي، خو شرط یې دا و چې د دې پروژې د جوړولو لګښتونه او عواید په راتلونکي کې له افغانستانه بهر اداره کیږي او طالبان به په دې کې ښکیل نه وي. طالبانو د کاسازر پروژې د پیل په تړاو د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کړی دی. د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه او رهبري د نړیوال بانک د هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې دوی د کاسازر پروژې پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. اوس مهال ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د افغانستان د برېښنا له مهمو تمویلونکو څخه دي او په تیر کال کې افغانستان د ډېرې بې برېښنایي شاهد و او ازبکستان د کپ میاشتې په 5 افغانستان ته د خپلې صادرې شوې برېښنا 50% پرې کړه. د کابل او 11 نورو ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا له سخت کمښت سره مخ شول. د افغانستان صنعت چې په ناخالص تولید کې مهم رول لري، د برېښنا د پرې کېدو له امله له 80% تولید څخه شاته پاتې شو. فابریکه‌ای که 60% به کمبود برق مواجه باشه، ممکن است که بازار خود از دست بده، ممکن است که بخش زیادی از کارگرایشان بیکار شود و ما امیدوار هستیم که روی برق و یک سرمایه گذاری بنیادی صورت بگیره تا این مشکل به شکل اساسی حل شود. په ټولیز ډول د لویو مالی مؤسسو او بنسټونو لکه نړیوال بانک لخوا د افغانستان د اقتصاد لیدلوری تیاره بلل شوی او اټکل کیږي چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان ناخالص تولید په 402 کال کې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د خپلو کډوالو له ناڅاپي راستنېدو او بېساري شړلو سره مخ شو. د طالبانو د شمیرو پر بنسټ 1.5 میلیون کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغې اجباري شړلو او راستنېدو لوی شمیر پاکستان ته ورګرځي. د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه د اسلام آباد د تګلارې په پلي کېدو سره په 5 میاشتو کې تر 5 لکو ډېر کډوال افغانستان ته راغلل. له دغو کډوالو یو شمیر یې لا هم په غالو کې پراته دي او په بدو شرایطو کې ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي د کډوالو په اجباري شړلو سره بشري ناورین زیات شو او اوس له 23 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د زیانمنو ډلو شړل ښایي هغوی د طالبانو له ګواښ سره مخ کړي.
افغانستان په 1402 هجري لمریز کال کې د خپلو زرګونو ننګونو په منځ کې یوازې د کډوالو د بیرته راستنېدو یا شړلو بحران نه درلود. له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ناڅاپي او بېساري راستنېدل. وعلیکم سلام، ښه راغلاست. د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تګلاره پلي کړه. هغه تګلاره چې حتی هره ورځ په لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو راوباسي. دې ته ورته ښځې، نارینه، سپین ږیري او ماشومان ټولو دلته د زابل ولایت د کلات ښار په یوه څنډه کې په یو پنډغالي کې پناه اخیستې ده، په سړه هوا او نامعلوم لوري کې. فرار چوک په ولاړ تکیه کولې وس 300 دونه به تکیه په بیا را بارډر را اړول. ورې ډېر تکلیف وایسته موږ راواخلو. له پاکستان څخه افغانستان ته حرکت راوکړو. الله هم څلوېښت زره، 15 زره، 50 زره، 60 زره، 80 زره داسې ترې د شپږې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له سپټمبر له نیمایي د 2024 کال د مارچ تر نیمایي پورې 531 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ډیری یې په خپله خوښه د اسلام آباد د سختې تګلارې د پلي کېدو له امله راغلي دي. همداراز ایران لسګونه زره افغانان او ترکیې او ځینو نورو هیوادونو هم زرګونه افغان کډوال راوشړل. د طالبانو د شمیرو پر بنسټ په 1402 کال کې له 1.5 میلیون ډیر کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. موږ سره هلته زیات ظلمونه په دې خاطر باندې کېدو، اوس مثال موږ شادي کارت ثبوت هم درلود، هغه یې نه منلی، مهاجر کارت یې نه منو. موږ ته ویل چې تاسې به ځئ خامخا زموږ له وطنه. له ایران او پاکستان سره د طالبانو د سیاسي اړیکو د خرابېدو فشار هر وخت کډوالو ته ورکړل شوی دی. لکه څنګه چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د پوځي تاوتریخوالي په پایله کې اسلام آباد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو اعلان کړ. نقیب چې په پاکستان کې د نارینه‌وو سینګارتون لري، هره شیبه د ایستل کېدو په ویره کې وي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. یو خویند دی، یو ورور دی، یو زه یم، یو مې خور ده. ورور ته دې یو دغه کړی دی چې تاسو به وځئ او موږ هېڅ هم نشو کولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې 15.3 میلیونه راجستر شوي کډوال لري. 3.25 میلیونه یې کورني بې ځایه شوي دي او دغو دوو شمیرو د بشري مرستو اړتیا 23.1 میلیون تنو ته لوړه کړې ده. په هغه هیواد کې چې تر ستوني په بېوزلۍ او وزګارۍ کې ډوب او له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. د دې ترڅنګ په تیرو 2.5 کلونو کې لسګونه زره کسانو په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. موږ دلته افغان خبریالان په ځانګړي ډول په ایران کې له خورا ستونزو سره لاس یو ګران یو. لومړی دا چې زموږ ویزې نه تمدیدېږي، زموږ پاسپورټونو ته ارزښت نه ورکول کېږي.